नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 10 तारिख रविवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर पश्चिमबंग मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेले शुभेन्दु अधिकारी पद गोपनीयतार शपथ पाठ कराइले राज्यपाल। बंगरे शुभेन्दु सरकार पश्चिमबंग मुख्यमंत्री भाव में शपथ नहीं शुभेन्दु अधिकारी बेंगोल प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री भाव में नेले शपथ पद गोपनीयतार शपथ पाठ कराइले राज्यपाल। शपथ ग्रहण उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी सामिल होइतिले। उपस्थित रही स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन और एनडीए शासित राज्यर सबु मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर नवीन निवास सामना हटिब बैरिकेड हाईकोर्ट को असंतोष पर तत्परता देखाइला पूर्त विभाग। नवीन निवास सामना हटिब बैरिकेड गृह विभाग जरिए कमिशनरेट पुलिस और ट्राफिक डीसीपी मतामत लोड़िला। खबर अनुसार प्रकाश चंद्र दास नामक जड़े व्यक्ति हाईकोर्ट रे मामला रुजु करथिले। भीमपुर मौजारे बैरिकेड करा जनसाधारण यातायात बाधा सृष्टि होतिबा अभियोग करथिले। आवेदनकारी कोर्ट को अनुरोध करथिले जे उक्त रास्ता को अवरोध मुक्त करा जाऊ एवं जे अनधिकृत बैरिकेड करा जायछि ताहाको हटा जाऊ। परवर्ती खबर देशर नूतन सीडीएस हेबे एनएस राजा सुब्रमणी तीनोटी सशस्त्र बाहिनीर नेबे नेतृत्व। देश को मिलिले नुआ सीडीएस सरकार लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को परवर्ती प्रतिरक्षा मंत्री सीडीएस भाव में नियुक्त करिसेंती। जेनेराल अनिल चौहान को कार्यकाल में 30/2026 रे शेष होबा परे से दायित्व ग्रहण करिवे। केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को देशर परवर्ती प्रतिरक्षा मुख्य सीडीएस भाव में नियुक्त करिसेंती। से वर्तमान सीडीएस जेनेराल अनिल चौहान को स्थान नेबे। तांकर कार्यकाल में 30/2026 रे शेष होउछि। परवर्ती खबर व्यापुछि नोरो भाइरस 102 यात्री और 13 क्रू सदस्य आक्रांत। कार्बियन प्रिंसेस क्रूज जहाज रे नोरो भाइरस व्यापिछि। एथिरे थिबा 3116 जन यात्री मध्यरु 102 जन यात्री एवं 13 जन क्रू सदस्य संक्रमण रे आक्रांत होई पड़िछंती। जहार मुख्य लक्षण झाड़ा और बांती बोली जना पड़िछि। एई जहाज यात्रा एप्रिल 28 रु मे 1 तारिख पर्यंत आरंभ होई फोर्ट लॉडरडेल रु यात्रा करी पोर्ट कानाभेराल रे शेष हेबार थिला, किंतु यात्रा समय संक्रमण व्यापी जाइथिला। परवर्ती खबर हारिले ममता काटिले चुटी। पश्चिमबंग जड़े व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस शासन विरोध में प्रतिवाद करी 15 वर्ष धरी निज केश काटि नथिले। शेष में 2026 विधानसभा निर्वाचन में दलर पराजय पर से लंडा होइतिले। रिपोर्ट मुताबक 2011 मसीह ममता बानार्जी नेतृत्वाधीन तृणमूल कांग्रेस बंगाल क्षमता को आसिबा परे बंगाल बामनपारा गाँवर बासिंदा बीजेपी समर्थक बनेश्वर बर्मन यह प्रतिज्ञा नहीं से घोषणा करथिले जे राज्य में तृणमूल कांग्रेस को क्षमतार बाहर न करबा पर्यंत से तांकर केश काटिबे नाही। 2026 बंगाला विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी ऐतिहासिक विजय एवं टीएमसी 15 वर्षर शासनर अंत सहित मंडल एई सप्ताहर एक स्थानीय सेलुन मुंड लंडा करी तांकर प्रतिश्रुति पूरण करिसंती। परवर्ती खबर 12 रे लघुचाप 15 पर बात्यार रूप स्पष्ट माड़ी आसुची बड़ लघुचाप। 11 तारिख बेलू दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही, किंतु यह केउं दिगरे गति करिबो एवं यार प्रभाव कौन रहिबो ताहा स्पष्ट होइनी। दक्षिण अंडमान सागर और यार पार्श्ववर्ती अंचल में सृष्टि होइछि घूर्णिबलय जहाँकि समुद्र पतन ठारू 1.5 किलोमीटर उच्च जाए व्यापिछि। घूर्णिबलयटी आहुरी घनीभूत होई 12 रु 13 तारिख बेलू लघुचाप परिणत हेबा नेई आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती समय यह अधिक घनीभूत होई अवपातर रूप नेबा संभावना रही। सेबडे 15 तारिख पर बात्यार रूप स्पष्ट जना पड़िबो। परवर्ती खबर ओडिशा रे 5टी स्वतंत्र साइबर कोर्ट आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को सूचना। ओडिशा रे 5टी स्वतंत्र साइबर कोर्ट राज्य में सबु कोर्ट प्रतिष्ठा पाई राज्य सरकार को योजना रही आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। दिनकू दिन बढ़ुवा साइबर ठकेई एवं अपराध रोकवा राज्य सरकार एक बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउछंती। एई पदक्षेपर मुख्य उद्देश्य होउछि साइबर ठकेई मामलार शीघ्र न्याय प्रदान करिबा। एथिसहित साइबर अपराधी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा। स्वतंत्र अदालत साइबर मामला गुड़िकर विचार पाई राज्यर विभिन्न स्थान में 5टी स्वतंत्र साइबर कोर्ट खोलाजिबो। जटिल डिजिटाल प्रमाण गुड़िक बुझिबारे सहज हेबो। परवर्ती खबर टीवीके को भिसिके समर्थन। भिसिके टीवीके को शर्तमूलक समर्थन बढ़ाइबा परे अभिनेता राजनेता विजय तमिलनाडुर परवर्ती मुख्यमंत्री हेबाकू जाउछंती। विजयଙ୍କ 2टी आसन समेत टीवीके 108टी आसन अछि,
କିନ୍ତୁ 234 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ 118 ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସିପିଆଇ, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଭିସିକେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ମୁସଲିମ ଲିଗର ସମର୍ଥନ ସହିତ ଦଳ ତାମିଲନାଡୁରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ମୁସଲିମ ଲିଗର ସମର୍ଥନ ସହିତ ଦଳ ତାମିଲନାଡୁରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାଟରକୋର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ସମସ୍ତ 29 ସହରାଞ୍ଚଳରେ 100% ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ନିଗମ ୱାଟକୋ ସହରାଞ୍ଚଳ ନାଗରିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ନିଗମ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 29ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ 100% ଘରୋଇ ପାଇପ୍ ଜଳ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସାର୍ବଜନୀନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ସହ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ନିକଟରେ ମାନ୍ୟବର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ୱାଟକୋର ଏହି ସଫଳତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଜଳ ଓ ସ୍ୱେରେଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 7ଟି ମହିଳା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ 5ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଇବର କୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର 50 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆମକୁ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା 11ରୁ ପୁଣି ଗଣତି ମଣତି ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। 11 ତାରିଖରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୁଣି ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିରତି ପରେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାମ। ଆସନ୍ତା 11 ଓ 12 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାର ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଣାସ ହିଞ୍ଜିଳି ପରେ ବାଲିଅନ୍ତା ମାମଲାକୁ ନେଇ ହଇଚଇ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଠୋର ଶାସ୍ତି। ବାଲିଅନ୍ତା ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା 11 ଗିରଫ। କଣାସ ହିଞ୍ଜିଳି ପରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ସବୁଆଡୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡରେ ପୋଲିସ। ଶୁକ୍ରବାର 5 ଗିରଫ, ଶନିବାର 6 ଗିରଫ। ବାଲିଅନ୍ତା ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଉ 6 ଜଣ ଗିରଫ। ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି। ପୂର୍ବରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଝାରପଡା ଜେଲ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ। ଡିସିପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ 2ଟି ପୃଥକ ଏତଲା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ। ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ପଶ୍ଚିମ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଫ୍ଲାଗ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେ 2028 ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କୁ 1987 ଜୁଲାଇ 1ରେ ଫୋର୍ସରେ କମିଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ଦ ହେବ ଖୋଳାତଡ଼ା। ନ ମାନିଲେ 2 ଗୁଣା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ ବିଏମସି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଖୋଳାତଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତାହେଲେ 2 ଗୁଣା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଏମସିରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଡ୍ରୋନ୍ ସଫା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଦା କରାଯାଇଥିବା ପଙ୍କ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଏନେଇ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ଏବଂ ସବୁ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାବେଶ କରିବ ମୋକିମଙ୍କ ଦଳ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଆଗାମୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୂପେଶ ବେହେରା। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୂପେଶ ବେହେରାଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଆଗାମୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଆର ପ୍ୟାଲେସରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଜିସି ନେଟ୍ 2024 ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଫର୍ମ ଭରିଲେ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ ଆବେଦନ। ଏନ୍ଟିଏର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ
ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ଟିଏ ଜୁନ୍ 2024 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ପରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଏନ୍ଟିଏ ଏକାଧିକ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା, ବିଷୟ ଚୟନ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିବା ବିରୋଧରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ସଫଳ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷଣ, ଗୋଟିଏ ମିସାଇଲରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଶତ୍ରୁର ଅନେକ ସହର। ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ କମ୍ପନ, ଭାରତର ସଫଳ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷଣ, ଏବେ ଗୋଟିଏ ମିସାଇଲରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଶତ୍ରୁର ଅନେକ ସହର। ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତିରେ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳସ୍ଥିତ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଡିଆରଡିଓ ଅଗ୍ନି ସିରିଜର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ମିସାଇଲଟି MIRV ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସଜ୍ଜିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ତାମିଲନାଡୁରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେବେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ। ତାମିଲନାଡୁରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଲେକରଙ୍କ ସବୁଜ ସଂକେତ। 121 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ବିଜୟ। ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ପାର କରିବା ପରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସହମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଲେକର। ପିସିକେ ଓ IMUL ଟିଭିକେକୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପରେ ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ 121 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଟିଭିକେରେ 108 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସର 5, ବାମ ଦଳର 4, ପିସିକେ IUCLର 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମମତା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଶପଥ ନେଉ ନେଉ ମମତା ନା ଆଗରୁ ହଟାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମତ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବଙ୍ଗଳାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସକାଳ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଶପଥ ନେବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବଢିବ ରେଳ ସେବା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳ ସେବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଶସ୍ୱୀ ଓ ଶେଫାଳୀଙ୍କୁ NADA ନୋଟିସ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମାଙ୍କୁ NADA ପଠାଇଲା ନୋଟିସ। ଆଜିକାଲି IPL 2026ର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଉଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଏବେ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। IPLରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳର ଯୁବ ଓପନର ଶେଫାଳୀ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏହି ଦୁଇ ତାରକା ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ BCCI ଏବଂ ICC ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାର ହେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ। ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରକାଣ୍ଡ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ୍ସନ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣାର ସଠିକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।